آج ہم نے سنا کہ ایک نئی کمیٹی آپ لوگوں نے ڈال دی ہے یا بنا دی ہے جو اب جلسے میک شور کرے گی کہ جلسے ہوں، آپ بھی اس کے ممبر ہیں، تو یہ کیوں تاثر بنتا جا رہا ہے کہ جلسہ ہوتا نہیں ہے اور انتظامات اور کمیٹیاں جو نہیں ایسے نہیں ہے. یہ جو کمیٹی ابھی بنی ہے اوبیسلی اس دفعہ ہمیں کافی ٹائم مل گیا 8 سپتمبر تک، تو وی وانٹیڈ ٹو میک تھنگز رائٹ. پہلے ہمیشہ بھاگ دوڑ وہ ہوتی تھی، تو اپیرنٹلی تو ہمارے پاس اس وقت بھی 8 سپتمبر کا NOC وہ سرکار نے دیا ہوا ہے، تو ہم اس کے لیے چیزوں کو ذرا بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ تمام جلسوں کے لیے فار دس جلسہ اینڈ اس کے بعد ہمارے میگا ایونٹس آ رہے ہیں، دین ویل بی گوئنگ ٹو پنجاب اینڈ ڈفرینٹ ایریاز. ویسے جو میرے والی کمیٹی ہے پنجاب رابطہ کمیٹی، وہ آلریڈی رسپانسبل ہیں فار آل دی موبلائزیشن اینڈ کوآرڈینیشن مانیٹرنگ ایز ویل آف دی موبلائزیشن. ٹھیک ہاں، تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. سنت میں بھی ہے کہ 2 بندوں سے زیادہ اگر آپ مشورہ کریں تو بہتر ہی ہوتا ہے، تو اچھا ہے. یہ لاہور میں بھی آپ لوگوں نے جلسے کے لیے گو ایڈ آمنا گو ایڈ. میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا کہ ہر دفعہ جلسہ جلدی میں ہوتا ہے، تو جلسے کی ڈیٹ کیا حکومت دیتی تھی یا کوئی اور دیتا تھا؟ جو جلسہ جلدی میں ہوتا تھا جلسے کی ڈیٹ یا خود ہی دیکھتے تھے؟ اینڈ واٹ اے نائس ایکسکیوز کہ جلسہ ہمیشہ جلدی میں ہوتا تھا. یہ مجھے بڑا انٹریگ کیا ان کے کامنٹ نے. شیخ صاحب مجھے اب میری بہن نے اب یہ بات کر دی ہے، بالکل ان کی کیونکہ علم میں نہیں ہے، تو میں آئی ول ناٹ ہولڈ اٹ اگینسٹ ہر. آئی مسٹ سے کہ کیونکہ خان صاحب نے پہلے ایک پالیسی دی تھی کسی زمانے میں کہ جی آپ بغیر NOC کے یہ نہیں کریں گے، ورنہ جلسوں کے لیے اجازتیں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پھر کیونکہ تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہم نے ایٹ اے ٹائم پنجاب میں خصوصاً رولا صرف انہوں صوبے دے وچ ہے جتھے انٹرویو واسطے ٹائم کوئی نہیں ہے، بٹ کہتے ہیں ٹک ٹاک پہ بڑی محنت ہوتی ہے اور ٹک ٹاک پہ بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ اس صوبے کی میں بات کر رہا ہوں. اتنے پھر اسی تمام ڈپٹی کمشنرز کو گئے، ان سب نے ہمیں ریفیوز کیا. دین وی وینٹ ٹو دا کورٹس. پھر کورٹس میں ہمیں کافی سارا ٹائم لگا. کورٹس نے ڈائریکشن دے دی تمام ڈپٹی کمشنرز کو کہ یہ ان کا رائٹ ہے، آپ ان کو کرنے دیں، اور اس پہ انہوں نے پھر ریفیوز کیا. پھر ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹس میں گئے، اور یہ ایک ایسا موقع آیا جس پہ انہوں نے اسی آخیا بے انف از انف، ہوں تسی جانو تے تواڈے NOC جانن، اسے دی جلسہ کرن لگے جی. تو یہ ہم نہیں دیتے رہے ڈیٹس نہیں دیتے رہے. یہ عدالتیں اور آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جو کچھ پنجاب میں ہمارے ساتھ ہوا، مجھے اب اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس پہ میں آپ کو میری بہن بتاتا ہوں کہ یو شوڈ ناٹ بی انٹریگڈ، رادر یو شوڈ بی سیڈ on the state of affairs in Punjab. You should be worried about the human rights violations in Punjab. You should be worried about what's happening with the women political workers in Punjab. اس پہ بھی آپ انٹریگ ہوں گی جس دن تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا. اچھا If you mean women criminals, if by women political workers you mean women criminals or women terrorists who attack the country, obviously there's a difference between criminals and political workers. I have no sympathies for such people who میں آپ کو ایک attack my مثال دیتا country. ہوں جی. اس جلسے پہ ایک ہماری ویسے تو ہزاروں جگہوں پہ پرچے ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ سے شیئر کر لیں گے. ابھی 22 اگست کے لیے 3 MPO ڈیٹینشن آرڈرز، FIRs، گاڑیاں روکی، موٹر وے بند، ایکسچینج وہ جو آپ کے موٹر وے کے جو ایگزٹس تھے انٹرچینجز وہ بند کیے گئے. ہماری ایک بس اوکاڑے سے آ رہی تھی جس میں کوسٹر میں 35 خواتین تھیں. 4 گھنٹے ان کو روکا رکھا ناکے پہ، خواتین کو باہر نہیں نکلنے دیا، اینڈ الٹیمیٹلی انہوں نے پھڑ کے تھانے پہ چھڑیا اور پھر جج کو پیش کیتا. اے بے حیائی ہو رہی ہے پنجاب دے وچ. اینڈ ان کا کیا گناہ تھا کہ وہ صرف ایک ایسا جلسہ اٹینڈ کرنے جا رہے تھے اسلام آباد جس کا NOC موجود تھا اور جس کی کورٹ نے اجازت دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ویسے تو اس میں آج بھی ہیئرنگ ہوئی اور اب وہ 10 سپتمبر تک مؤخر کی ہے معزز چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اچھا آمنہ، ایک جو کرٹیسزم آپ کی حکومت میں پنجاب پہ جو سب سے زیادہ ہو رہا ہے کہ جو سلوک ہے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، مطلب پولیٹیکل سپیس بالکل آپ لوگ شرنک کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو اجازت نہیں دے رہے، مال روڈ کے اوپر بھی کوئی باہر نہیں نکل سکتا، خواتین جیلوں میں ہیں. یہ کرٹیسزم کس حد تک جائز ہے؟ اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ جیسے منصور نے پچھلے کامنٹ پہ میرے کہا تھا کہ ایک ہسٹری ہوتی ہے ہر کسی کی، سو انفارچونیٹلی ان کی جماعت کی ہسٹری اتنی خراب ہے. اگر یہ پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہوتے، اگر یہ اسمبلیوں کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہوتے، وہاں پہ اپوزیشن کرتے ہوتے، تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی ان کو پولیٹیکل سپیس دینے سے، ان کو جلسوں کی اجازت دینے سے. پر جو لوگ نہ ملک کی عزت کرنا جانتے ہیں نہ ایوانوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، اسمبلیوں کے اندر جوتے لے کے آتے ہیں، ٹیبلوں پہ چڑھ کے جو ہے کاغذ پھاڑتے ہیں، پاکستان کی پوری دنیا میں پاکستان کی عزت خراب کر رہے ہیں، اپنی قومی تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں. ان لوگوں کو ہم کیسے پولیٹیکل سپیس دے دیں؟ کون گارنٹی؟ آپ گارنٹی لیں گے کہ یہ لوگ دوبارہ یہ سارے تماشے نہیں کریں گے؟ میں تو سمجھتی ہوں
मैं तो समझती हूँ उनको असेंबलीज में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उनको आता अपना ही के नहीं बाद है कि में असेंबली का क्या तकद्दुस है और वहाँ पे कैसे बिहेव करना होता है। ठीक है मंसूर साहब, मैं आपके पास आता हूँ, जरा शेख साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी शेख मैं ये समझता हूँ इस मुल्क में हर चीज़ के तकद्दुस का ख्याल करना चाहिए। जहाँ मेरी बहन को असम्बली का तकद्दुस याद आ रहा है, वहाँ मैं एज अ पाकिस्तानी मेरे घर का भी एक तकद्दुस है, मेरे वर्कर की घर की चार दीवारी का भी एक तकद्दुस है, औरतों का भी एक तकद्दुस है, मर्दों का, बच्चों का, पॉलिटिकल वर्कर का, जजेस का, जिन 6 जजेस ने ख़त लिखा उनका भी एक Criminals तकद्दुस का कोई नहीं है है। लेकिन। मैं ज़रा मुझे आप मुकम्मल कर लें तो मेरी भैन, मैं तो तुहानू रोकिया ही कोई नहीं बिच। अच्छा, इन हर चीज़ का तकद्दुस है। अब कोई डेकोरम आपको भी पता होना चाहिए। हम पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहे हैं दुनिया में, इन्होंने ये कहा, इसीलिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी हमारे हक़ में वो आ रही है, कांग्रेस में भी हमारे हक़ में रेजोल्यूशन आ रही है, ब्रिटिश उसमें भी हमारे हक़ में आ रही है, यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग ग्रुप्स भी हमारे हक़ में बोल रहे हैं। मतलब इन्होंने पता लग गया वैसे पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, वो सारे कमले ने, उन्होंने नहीं पता नहीं ये किहड़ी जगह से पाकिस्तान की बेइज्जती करा के आए ने। पाकिस्तान की बेइज्जती उस वक्त होती है जब आप रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, आप पॉलिटिकल वर्कर को विक्टिमाइज करते हैं, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन सस्पेंड करते हैं। और फिर उन्होंने कहा जूते वाली बात की, ये गल ठीक कहते हैं। वो जिहड़ा एक बंदा जुत्ती लैके आया सी एक निजी चैनल के उत्ते, तो बूट रख छड़िया सी, उन्होंने इन्होंने वोट दे के उन्होंने सैनेटर बनाया। असी तो बुझा भी उन्होंने नहीं दिता, इन्होंने वोट दिते उन्होंने, किहड़ी रिश्तेदारी दे दिते ने मैनू नहीं पता। ये तकद्दुस की बात करते हैं, बंदे भुख मरदे पे ने, रोटी खाण नू नहीं है। मैं अभी यूटिलिटी स्टोर की प्रोटेस्ट लीड करके आ रहा हूँ, अभी इस वक्त वहाँ से आ रहा हूँ, इसलिए मैं लेट हुआ। 14,000 वर्कर यूटिलिटी स्टोर का। आप ऐसे निकम्मे और नालायक हैं कि आप अपनी कारोबार के लिए तो अच्छा डिसीजन लेते हैं, आपकी बंद हुई मिलें भी चल जाती हैं, इतने सुधी साढ़े चलते इदारे भी बंद करने लगे हो। ठीक, अच्छा तकद्दुस तब बमाल होते हैं। मंसूर साहब, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की ये जो तहरीक है इसमें कोई जान पड़ेगी? अब तक तो हम एनओसी सुन रहे हैं, वो कोई एनओसी वो मौलाना ने सर आपसे 2 सेनेटर्स मांगे KPK से, ये खबर जो रिपोर्ट हो रही है। नहीं, कोई नहीं, हमारी कोई ऐसी 2 सेनेटर्स वाली कोई बात पर मगर इत्तेहाद में अगर आप दे भी देते हैं तो इसमें कौन सी ऐसी बात क्या है अगर कोई सियासी इत्तेहाद हो जाता है? सर इस वक्त तक वी हैव नॉट फाइनलाइज्ड एनी इलेक्टोरल अलायंस विद मौलाना साहब। यस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस अमेंडमेंट के हवाले से भी ये बात तय हुई है कि वी विल सपोर्ट ईच अदर। ठीक, और अभी तक यही अभी तक देखो जी, अनलेस एंड अदरवाइज यू गेट अनदर न्यूज़, तो अभी तक तो यही है। फिर मुलाकातां जदों शुरू होंदियां ने फिर कम किते होर ही टुर पैंदा हुंदा कदी कदी। और खान साहब की कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि सितंबर के महीने में रिहाई हो जाए। कोई आप लोगों की बातचीत चल रही है? कोई ये हमारी मतलब बात कितना ये पॉसिबल? हमारी खान साहब की रिहाई के हवाले से किसी से सर ऐसी बात नहीं चल रही। वही जो पब्लिक प्रेशर डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने मंसूर भाई शक दी नजर नाल वेख रहे थे, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मैं पहले क्या छड़िया। सेकेंडली, अदालतों के अंदर जो क्वेश्चन हम समझते हैं कि जब एक केस खत्म होने लगते हैं तो हमें एक उम्मीद हो जाती है कि अब ये केसेस खत्म हो गए हैं, कहीं पे बंदों ने स्टेटमेंट्स विड्रॉ कर लिए हैं, कहीं पे कुछ निकला ही कोई नहीं है, कि जज हिम्मत वखा गए ने। वो जब चीज़ें करीब पहुंचती हैं तो फिर ये जेल मुलाजमीन पकड़ के नवे पर्चे की तैयारी शुरू कर देते हैं। सो वो तब हमें एक उम्मीद हो जाती है कि अभी जो है हमारी एफर्ट्स जो है वो रंग ला रही हैं। वैसे एक बड़ी ज्यादती की आपने, आधा अडियाला जेल गिरफ्तार करवा दिया आप लोगों ने जब से वहाँ पे। ठीक है कि नहीं, जेलर समेत पता नहीं किस किस पे इल्जाम है। देखिए अब ये कितनी जाती वाली बात है। मतलब है कि जो उनका खाना बनाता है, जो मुशक्ति है, ये कैद की उसके मुताबिक है, ये को उनके साथ एक्स्ट्रा कोई नहीं हो रहा। जो उन्होंने नाल हो रहा है वो एक्स्ट्रा हो रहा है जी, मगर एक्स्ट्रा उन्होंने को फैसिलिटेट नहीं कर रहे। ठीक, तो वो और फिर वो चाहते हैं कि बिल्कुल उनकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए पार्टी के साथ। देखिए अभी भी, और देखिए वो एक लीडर हैं, जो इनादा लीडर अंदर सी, तो मैनू याद है, मैनू जाती तौर पर याद जे, और लंबा जिहा हॉल सी 60-70 फुट का, बंदे खाबे लैके आ रहे हैं इत्थे अडियाला और नाल हनीफ अब्बासी साहब नाल वाले कमरे च होंदे सन, वो भी जिहड़ा उन्होंने मिलना आंदा सी, आओ जी तुहानूं मियाँ साहब नाल मिलाइए, आओ जी फड़ के उत्थे लैके जा रहे हैं, उत्थे तो मौजां लगियां होईयां सन, साडे वास्ते तो जेल है जनाब। आप मंसूर भाई जरा क्विकली कमेंट कीजिएगा, फिर मैंने एक ब्रेक लेनी है। मुझे सिर्फ जो एतराज़ नहीं बल्कि मैं महजूज हो रहा था, और शेख साहब मौलाना फजल रहमान साहब वाली जो बात कर रहे हैं ना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कल को अगर बातें हुई तो कुछ हो भी सकता है। शेख साहब ना खुद भी श्योर नहीं है, उनको पता है इस बात का कि अगर होगी ना डील तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, तो इसलिए नहीं मैं वो मंसूर भाई मैंने वो छोड़ने के हवाले से नहीं कहा। ये जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाला बात है ना सर काम, देखें उसमें एक चीज़ नई आई है, वो आप इससे पहले शायद आपने रिसर्च की भी हो। देखें इनमें एक अमेंडमेंट जिस पे हमने रिजर्वेशन का इजहार भी किया है खान साहब से, मौलाना साहब से, ये शायद थोड़ी नज़र जो गुजरिया होना है, जो हमारा उनके साथ मामले से मुराद जो तय हुआ, पब्लिकली तय हुआ, हमने कोई बैकडोर मीटिंग कोई नहीं की है।
ਉਹ ਨੂਰ ਆਲਮ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਜੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਹੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੂਰ आलम ਦੀ अमेंडमेंट कितों आ गई जे मतलब बंदा आपका इस बंदे के पीछे काफ़ी सारी लानतें उठाई हैं आपकी पार्टी ने तुसी मतलब किवें आ गई जी ठीक है तो वो अगे मैनू कहंदे जी मैनू तो नहीं पर मुझे ये ऐसे महसूस हुआ है ठीक है कि कहंदे ने भाई ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ